नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे आज 22 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल छेचिब वर्षा। तेबे राज्य में जारी रही कोहला पाग सांगकु कुहुड़ी बंगोपसागर में स्पष्ट लघुचाप प्रभाव में आसंता 22 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। राज्यर विभिन्न स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी हेबा नै पूर्वानुमानटी करा जाई अछि। आज उपकूल समेत अभ्यंतरण ओडिशार विभिन्न जिला एवं 21 तारिख में बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलार गोटे दुईटी स्थान में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षा हेब। परवर्ती खबर 8 दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज छुट्टी घोषणा। तेबे डिसेम्बर मासर 8 दिन पर्यंत पुणी थे छुट्टी घोषणा होगाकू जाउछे। साधारणतः शिक्षानुष्ठान गुड़ी को प्रमुख पर्व पर क्रमागत छुट्टी दि जाए। यह क्रम में अनेक मिशनरी स्कूल ख्रीष्टमास अवसर छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। आसंता सप्ताह पूरा छुट्टी दिन थिबारु छात्र छात्री माने खुशी असंती। अनेक मिशनरी विद्यालय पर सोमवार डिसेम्बर 23 तारिख रु शनिवार डिसेम्बर 28 तारिख पर्यंत छुट्टी घोषणा करा जाई अछि। डिसेम्बर 22 तारिख रविवार एक छुट्टी दिन हेब। सेबडी डिसेम्बर 29 तारिख मध्य रविवार छुट्टी भाव में पड़ुछि। तेणु छात्र छात्री मैंने गोटे सप्ताह छुट्टी पाइबे बोली जना पड़ी। तथापि केतेक विद्यालय डिसेम्बर 25 ख्रीष्टी मासपाई छुट्टी घोषणा करिसेंती। सेपरि डिसेम्बर मासरे एबे 8 दिन पर्यंत लगातार स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी रहिबो बोली जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर नुआ वर्ष समस्त चाषी मानक पई बड़ उपहार। तेबे नुआ वर्ष चाषी मानक पई आसीछे एबे एक बड़ खुशीर खबर। नुआ वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक चाषी मानक एक बड़ उपहार देइछि। आरबीआई चाषी को बिना कौनसी बंधकर लोन सीमा को 2 लाख टंका को वृद्धि करछि। पूर्व यह सीमा 1.60 लाख टंका रही जहाँ 2 लाख टंका को वृद्धि करा जाई अछि। भारतीय रिजर्व बैंक चाषी मानक आराम प्रदान करुछि। एथिपाई 1 जनवरी 2025 रु कृषक मानक पई ग्यारंटी बिना लोन रे सीमा 1.6 लाख रु 2 लाख टंका को वृद्धि करा जाई अछि। परवर्ती खबर समस्त चाषी भाई मानक पई खुशीर खबर। मात्र 5 टंकार मिलिबो पंप कनेक्शन। तेबे देशर 50% रु अधिक लोक माने एबे भी कृषि एवं चाष उपर निर्भर करी रोजगार करुछंती। तेबे अनेक कृषक अछंती जो माने कृषि रे जल सेचन पई डीजल चालित पंप व्यवहार करुछंती। एबडी परिस्थिति रे कृषक माने फसल रु अनेक उपार्जन करंती। सेति मध्यरु पंप पई डीजल किनिबारे सेमानकर अधिक खर्च होइताय। सेतिपई वर्तमान अनेक कृषक सौर शक्ति किंबा विद्युत उपर चलुथिबा पंप टी व्यवहार करिवे। उपभोक्ता मानकु चाष पई पंप संयोग मात्र 5 टंकार प्रदान करिवे सरकार। विद्युत लाइन निकट रे रहउथिबा सही कृषक मानक पई एही सुविधाटी उपलब्ध हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर बापा हेले 12 सप्ताह पर्यंत मिलिबो छुट्टी। तेबे वर्तमान पुरुष मानक पई मध्ये एक बड़ खबर मिलिछि। तेबे वर्तमान बापा मानकु संपूर्ण 12 सप्ताह छुट्टी मिलिबो। ए खबरटी सुनिबा परे पुरुष कर्मचारी मानक मध्यरे एबे खुशीर लहरी खेली जाई अछि। मीडिया रिपोर्ट अनुसार फाइजर इंडिया कंपनी रे कार्य करुथिबा समस्त कर्मचारी मानकु ई छुट्टीर सुविधाटी दिया जिवो। जने कर्मचारी बापा हेबार 2 वर्ष मध्यरे पितृत्व छुट्टीर लाभ मध्य पाई पारिबो। केवल एतिक नुहे कंपनी एथिपाई किछि नियम मध्य करिछि। यदि कोनोसी कर्मचारी पितृत्व छुट्टी नियंती तेबे तांकु अति कम रे 2 सप्ताह छुट्टी नेबाकू पड़िबो, जहाँ 6 सप्ताह को वृद्धि करा जाई पारिबो बोली जणापड़ी अछि। परवर्ती खबर 10th और 12th परीक्षार शेड्यूल जारी। तेबे आगामी वर्ष परीक्षा देबाकू थिबा छात्र छात्री मानक पई जरूरी खबर रही। झारखंड एकाडेमिक काउंसिल एहार 2025 बोर्ड पई 10th श्रेणी पई परीक्षा शेड्यूलटी जारी करि अछि। परीक्षार्थी जनक जेएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई संपूर्ण परीक्षा शेड्यूल विषय विवरणी पाई पारिबे। झारखंड एकाडेमिक काउंसिल घोषणा अनुसार आसंता फेब्रुआरी 11 तारिख रु मार्च 3 तारिख पर्यंत 10th और 12th श्रेणी निमंते बोर्ड परीक्षाटी अनुष्ठित हेब। 10th श्रेणी परीक्षा सकाळ 9:45 रु अपराह्न 1टा पर्यंत चलिब।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ 5 ବର୍ଷରେ ପାଇବେ 8,56,388 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 12,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8,56,388 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10ମ ପାସ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଖାସ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 7,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ। ତେବେ PM ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। LIC ବୀମା ସଖୀ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ତାଲିମଟି ନେବେ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000ରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେକୌଣସି 10ମ ପାସ୍ ମହିଳା LIC ବୀମା ଯୋଜନାର ସୁବିଧାଟି ପାଇବାକୁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। 18 ବର୍ଷରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ସୂଚନାଟି ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ିଗଲାଣି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ସହ ଦେଖାଉଛି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଇଲାଣି ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍। ଏହି ଜୀବାଣୁର ନାମ ହେଉଛି ଡିଙ୍ଗା ଡିଙ୍ଗା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ପରି ଗତି କରିବା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଗାଣ୍ଡାର ବଣ୍ଡିଗୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଗାଣ୍ଡାର ବୁଣ୍ଡିବୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଅଜବ ଜୀବାଣୁ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର EPF ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ବଢ଼ିଯିବ EPFର ବେତନ ସୀମା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତନ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 15,000ରୁ 21,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି EPF ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ନେଇ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିମିଳିପାଳକୁ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଜଗିବେ ବୋଲି ଖବରଟି ବନ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶିମିଳିପାଳର ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଇଁତରା ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 131 ଜଣିଆ ଏକ ସମର୍ପିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆର୍ମଡ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବର୍ଷା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ 22 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବ ବ୍ୟାରିକେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯୋଗେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ OBC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ। ଏଥିସହିତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ରେଟ୍। ତେବେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଦର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଅଛି।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଅଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 101 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 96 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦର ବିକାଶ ଲାଗି 54,000 କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି 53ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ, ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକରଣ ଏବଂ ବନ୍ଦରକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସାଗରମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 53ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ବିକାଶ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 18ରେ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବ ଗଣନା। ଏ ଗଣନାର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗର ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 10ଟି ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗରଗଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ରିଙ୍ଗ ଲଗାଯିବ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ରିଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ ପକ୍ଷୀ ସାଇବେରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବକାଳୀନ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଏବେଠାରୁ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର 85 ଟଙ୍କାର ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୁଖ ସୁଧ ଦରରେ 25 ବିପିଏସ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ତଥା 2025ରେ କମ୍ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆହ୍ୱାନ ହେତୁ ଚାପରେ ରହିଯାଇଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ଟଙ୍କା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 85.0650କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନି ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବଢ଼ିଯିବ ଚିନିର ଦାମ। ତେବେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦରଦାମ କମ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦରଦାମ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ବାୟୁସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଲାଗି ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁସିର ଖବରଟି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ 1/2026 ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ agnipathvayu.cdsc.in ମାଧ୍ୟମରେ 7 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ନିଯୁକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି 2025 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ 27 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱିଗିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଓଲା ଆଣୁଛି 10 ମିନିଟର ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍। ତେବେ ଓଲାର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ସିଇଓ ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଓଲା କ୍ୟାବ୍ ସଫର ନେଟୱାର୍କ ଫର ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସହାୟତା ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ୱିକ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ସେ ଏହାର ସୂଚନାଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ 18 ଡିସେମ୍ବରରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି। ଓଲାର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଭାବିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୁଧବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ନିଜର ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ONDC ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଭୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାଟଗୋରୀରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆଗକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ONDC କମର୍ସିଆଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ONDC ଡିଜିଟାଲ ନେଟୱାର୍କର ଜିନିଷ ଏବଂ ସର୍ଭିସର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ବେଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।